السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دوستوں، آج کا ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہے، ہم سب سے گناہ ہو سکتے ہیں، کبھی جان کر، کبھی انجان میں، کبھی اپنی کمزوری کی وجہ سے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ایک ہی گناہ سے بار بار لڑتا رہتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر ہم گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کر لیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری توبہ سچی ہے؟ کیا صرف استغفر اللہ کہہ دینا توبہ ہے؟ کیا صرف آنسو آ جانا توبہ ہے؟ کیا صرف دل میں افسوس محسوس کرنا توبہ ہے؟ یا سنسیئر توبہ کے کچھ ایسے اثرات ہیں جو انسان کی زندگی میں نظر آتے ہیں؟ آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے، اور سب سے پہلے ایک امپورٹنٹ بات، ہم کسی شخص کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے، کیونکہ دلوں کا حال اور قبولیت کا فائنل فیصلہ اللہ کے پاس ہے۔ لیکن قرآن اور سنت ہمیں بتاتے ہیں کہ سچی توبہ کیا ہوتی ہے اور اس کا کیا اثرات ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والوں، اللہ کی طرف سچی توبہ کرو۔ تو آج کا سوال صرف یہ نہیں کیا اللہ مجھے معاف کرے گا، بلکہ یہ بھی ہے کیا میں سچ میں اللہ کی طرف واپس آ رہا ہوں؟ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ سب سے پہلے اپنے دل سے ایک غلط خیال نکال دیں، میں نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، شاید اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ نہیں، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سوچئے یہ آیات کن لوگوں کو ایڈریس کر رہی ہے؟ ان لوگوں کو جو اپنی زندگی میں حد سے گزر چکے تھے۔ اللہ انہیں کہہ رہا ہے، میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ اس لیے اگر آپ نے کوئی گناہ کیا ہے تو شیطان کو یہ موقع مت دے کہ وہ آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ گناہ کے بعد شیطان اکثر دو راستے دکھاتا ہے۔ پہلا، گناہ کرتے رہو، کچھ نہیں ہوگا، اور جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو دوسرا، اب تم بہت برے انسان ہو، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ دونوں دھوکے ہیں۔ صحیح راستہ ہے، گناہ چھوڑو اور اللہ کی طرف واپس آؤ۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا مطلب صرف زبان سے استغفر اللہ کہنا نہیں، توبہ کا مطلب ہے اللہ کی طرف پلٹنا۔ انسان اپنی غلط راہ کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کی طرف واپس آئے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ نصوحہ کا حکم دیا، یعنی سنسیئر جینوئن ریپنٹنس۔ سنسیئر توبہ میں انسان کے اندر ایک ریئل چینج آتا ہے، وہ صرف الفاظ نہیں بولتا بلکہ اپنی ڈائریکشن چینج کرتا ہے۔ پہلی نشانی، گناہ پر سچا افسوس۔ سنسیئر توبہ کی پہلی بڑی نشانی، گناہ پر دل سے ندامت۔ اگر انسان گناہ کرنے کے بعد کہے، مجھے کوئی افسوس نہیں، میں پھر بھی یہی کروں گا، اس میں کیا برا ہے، تو اس کا دل ابھی توبہ کی طرف پوری طرح نہیں مڑا۔ لیکن جب انسان اپنی غلطی کو ریکگنائز کرتا ہے اور دل سے کہتا ہے، یا اللہ میں نے غلط کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو یہ توبہ کی طرف ایک امپورٹنٹ قدم ہے۔ لیکن یاد رکھیے، افسوس صرف ایموشن نہیں ہونا چاہیے، افسوس انسان کو چینج کی طرف لے کر جائے۔ دوسری نشانی، گناہ چھوڑ دینا۔ اگر کوئی انسان کہتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن اسی وقت وہ جان بوجھ کر اسی گناہ کو کنٹینیو کر رہا ہے، تو اسے اپنی توبہ کو سیریسلی ایگزامن کرنا چاہیے۔ سنسیئر توبہ کا مطلب ہے گناہ کو چھوڑنے کی جینوئن کوشش کرنا۔ اگر گناہ کسی ہیبٹ کا حصہ بن گیا ہے تو اس ہیبٹ کو توڑنے کے لیے پریکٹیکل سٹیپس لینے پڑیں گے۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی بری کمپنی کی وجہ سے گناہ میں پڑتا ہے تو کمپنی چینج کرنا چاہیے، یعنی دوست۔ اگر کوئی پرٹیکولر پلیس اسے گناہ کی طرف لے جاتا ہے تو اس جگہ سے بچے۔ اگر فون یا انٹرنیٹ کا کوئی پرٹیکولر یوز اسے گناہ کی طرف لے جاتا ہے
तो उससे डिस्टेंस क्रिएट करें, सिर्फ दुआ नहीं, दुआ के साथ एफर्ट भी। तीसरी निशानी, दोबारा ना करने का पक्का इरादा। यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सिंसियर तौबा का मतलब ये नहीं कि इंसान फ्यूचर की गारंटी दे, मैं जिंदगी में कभी दोबारा गुनाह नहीं करूंगा। इंसान कमजोर है, हो सकता है वो फ्यूचर में फिर स्लिप हो जाए, लेकिन जब वो तौबा करता है उस वक्त उसके दिल में जेन्युइन इंटेंशन होना चाहिए, मैं इस गुनाह की तरफ वापस नहीं जाना चाहता। अल्लाह ताला ने तौबा नसूहा का हुक्म दिया है और क्लासिकल तस्वीर में इसे सिंसियर रिटर्न और गुनाह से बचने के इरादे से एक्सप्लेन किया गया है। इसलिए अगर आज आपने तौबा की तो आज से अपनी जिंदगी का डायरेक्शन बदलने का इरादा कीजिए। अगर फिर से गुनाह हो जाए तो ये सवाल बहुत से लोगों के दिल में होता है, मैंने तौबा की थी, फिर मुझसे वही गुनाह दोबारा हो गया, अब क्या? क्या अल्लाह मुझे मुआफ नहीं करेगा? नहीं, मायूस मत हो। सही मुस्लिम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि अल्लाह अपने बंदे की तौबा को कबूल करता है और अल्लाह के तरफ से तौबा का दरवाज़ा खुला रहता है। अगर इंसान सच में तौबा करे, फिर कमज़ोरी से दोबारा गिर जाए, तो फिर अल्लाह के तरफ वापस आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं जानबूझकर गुनाह करता रहूँगा और हर बार बस अस्तगफिरुल्लाह कह दूँगा। नहीं, सिंसियर तौबा का मतलब है हर बार जेन्युइनली अल्लाह की तरफ लौटना और गुनाह को छोड़ने की कोशिश करना। चौथी निशानी, नेकी की तरफ रग़बत। अल्लाह ताला सूरह अल फुरकान में उन लोगों का जिक्र करता है जो तौबा करते हैं, ईमान लाते हैं और राइटियस डीड्स करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह उनकी बुराइयों को नेकियों से बदल देता है। यहाँ से हमें एक बहुत खूबसूरत लेसन मिलता है। सच्ची तौबा सिर्फ मैं गुनाह नहीं करूँगा तक लिमिटेड नहीं, बल्कि मैं अब अल्लाह की तरफ ज़्यादा करीब होना चाहता हूँ। ये भी तौबा का हिस्सा है। नमाज बेहतर हो, कुरान से रिश्ता बेहतर हो, जिक्र बढ़े, सदका बढ़े, पेरेंट्स के साथ हुस्न सलूक बढ़े, लोगों के साथ अखलाक बेहतर हो, यानी गुनाह से दूरी के साथ नेकी की तरफ कदम। पांचवी निशानी, नमाज की कदर। कभी कभी इंसान गुनाह के बाद अल्लाह से दूर भागता है। वो सोचता है मैं इतना बुरा हूँ, मैं अल्लाह के सामने कैसे जा सकता हूँ। लेकिन सिंसियर तौबा का रास्ता इसका उल्टा है। आप गुनाह के बाद अल्लाह से और ज्यादा करीब हो। नमाज को मत छोड़िए, सजदे को मत छोड़िए, दुआ करना मत छोड़िए, कुरान पढ़ना नहीं छोड़े। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हुआ है तो अल्लाह से दूर होने की वजह नहीं, अल्लाह की तरफ लौटने की वजह है। छठी निशानी, दिल में तकब्बुर कम होना। सिंसियर तौबा इंसान को हम्बल बनाती है। पहले इंसान कहता है मैं सही हूँ, अब वो कह सकता है या अल्लाह मुझे अपनी गलती दिखा दे। पहले वो दूसरों की गलतियां काउंट करता था, अब वो अपने आप को चेक करता है। पहले वो लोगों को जज करता था, अब वो कहता है मुझे नहीं पता अल्लाह के नज़दीक मेरा हाल क्या है। ये ह्यूमिलिटी इंसान के लिए बहुत कीमती है। सातवीं निशानी, गुनाह के माहौल से दूरी। अगर आप सच में किसी गुनाह से निकलना चाहते हैं तो उसके ट्रिगर्स को समझना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर कोई फ्रेंड आपको रिपीटेडली गुनाह की तरफ ले जाता है तो डिस्टेंस क्रिएट करना होगा। अगर कोई सोशल मीडिया अकाउंट आपको हर बार हराम चीज़ों की तरफ ले जाता है तो अनफॉलो या ब्लॉक करना होगा। अगर कोई एनवायरनमेंट आपको वीक करता है तो एनवायरनमेंट चेंज करना होगा। आठवीं निशानी, लोगों के हुकूक वापस करना। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर गुनाह सिर्फ अल्लाह और बंदे के दरमियान नहीं होता। कभी हम किसी इंसान का हक मार देते हैं, किसी का पैसा ले लिया, किसी को जुल्म से नुकसान पहुंचाया, किसी की अमानत रोकी, किसी का हक दबाया, तो सिर्फ अल्लाह से माफ़ी मांगना ही काफ़ी नहीं हो सकता।
जिस शख्स का हक है उसका हक अदा करना भी ज़रूरी है। इसलिए अगर आपकी गलती किसी दूसरे इंसान से रिलेटेड है तो हक वापस करें और जुल्म को दुरुस्त करें। ये सिंसियर तौबा का बहुत इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। 9वीं निशानी, गुनाह को नॉर्मलाइज ना करें। आज दुनिया में बहुत सी चीज़ें नॉर्मल बना दी गई है। लोग कहते हैं सब करते हैं, आजकल तो यही होता है, इतनी सी बात है। लेकिन बिलीवर्स का स्टैंडर्ड दुनिया के ट्रेंड से नहीं, बिलीवर्स का स्टैंडर्ड अल्लाह का हुक्म। सिंसियर तौबा के बाद इंसान अपने गुनाह को जस्टिफाई करना बंद करता है। वो कहता है चाहे दुनिया इसे नॉर्मल कहे, अगर अल्लाह ने मना किया है तो मुझे बचना है। 10वीं निशानी, अल्लाह से उम्मीद बरकरार रखना। तौबा के बाद शैतान एक और अटैक करता है। वो कहता है तुम बहुत बड़े गुनहगार हो, तुम्हारी तौबा कबूल नहीं हुई, तुम अल्लाह के काबिल नहीं। लेकिन अल्लाह खुद फरमाता है अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इसलिए बिलीवर्स के दिल में दो चीजें होनी चाहिए, अल्लाह का खौफ और अल्लाह की रहमत की उम्मीद। ना इतना कॉन्फिडेंस हो जाओ कि गुनाह से डर ही ना लगे और ना इतना मायूस हो जाओ कि अल्लाह की रहमत पर यकीन ही ना रहे। अल्लाह तौबा करने वाले से खुश होता है। अब एक बहुत ब्यूटीफुल हदीस सुनते हैं। सही मुस्लिम में अनस इब्न मलिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, अल्लाह अपने बंदे की तौबा से उस शख्स से भी ज्यादा खुश होता है जो एक सुनसान रेगिस्तान में अपनी सवारी को खो देता है और फिर अचानक उसे वापस पा लेता है। जरा सोचिए, एक इंसान डेजर्ट में है, उसकी सवारी खो गई, उस पर उसका खाना और पानी है, वो समझता है कि अब सब खत्म, फिर अचानक उसकी सवारी उसके पास वापस आ जाती है। उसकी खुशी का अंदाजा कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह अपने बंदे की तौबा से इससे भी ज्यादा खुश होता है। तो फिर आप अल्लाह से क्यों भाग रहे हैं? आप अपनी गलती की वजह से अल्लाह से क्यों दूर हो रहे हैं? वापस आइए, तौबा के लिए देर मत करो। सही मुस्लिम की रिवायत में आता है कि अल्लाह दिन और रात तौबा का मौका देता है और ये दरवाज़ा क़यामत की बड़ी निशानी सूरज के मगरिब से तुलू होने से पहले तक है। इसलिए कल से तौबा करूंगा ये मत कहिए, रमजान में तौबा करूंगा ये मत कहिए, जब मेरी लाइफ सेटल होगी तब अल्लाह की तरफ आऊंगा ये मत कहिए। आपको नहीं पता आपका कल आएगा या नहीं। तौबा का बेस्ट वक्त आज है। क्या आंसू आना जरूरी है? बहुत लोग समझते हैं मेरे आंखों से आंसू नहीं आए, शायद मेरी तौबा सिंसियर नहीं। जरूरी नहीं, आंसू अच्छी चीज हो सकती है, लेकिन सिंसियर तौबा की ऑथेंटिसिटी का स्टैंडर्ड सिर्फ आंसू नहीं। किसी का दिल अंदर से टूट रहा हो लेकिन आंखों से आंसू ना आ रहे हो, किसी और को बहुत रोना आ जाए लेकिन वो अपनी लाइफ चेंज ना करे, तो हम सिर्फ आंसू की क्वांटिटी से तौबा को मेजर नहीं कर सकते। असल चीज अल्लाह के तरफ सिंसियर रिटर्न है। क्या तौबा के बाद जिंदगी परफेक्ट हो जाएगी? नहीं। तौबा का मतलब ये नहीं कि अब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको फिर भी टेस्ट मिलेंगे, आपको फिर भी टेम्पटेशंस होंगी, आपसे फिर भी गलती हो सकती है। लेकिन फर्क ये है, पहले आप गुनाह में रहकर कंफर्टेबल थे, अब गुनाह के बाद आप अल्लाह के तरफ भागते हैं। पहले आप गलती को जस्टिफाई करते थे, अब आप गलती को रिकॉग्नाइज करते हैं। पहले आप अल्लाह से दूर होते थे, अब आप अल्लाह के करीब होने की कोशिश करते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। अल्लाह की मोहब्बत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। सोचिए, अल्लाह सिर्फ तौबा एक्सेप्ट करने का जिक्र नहीं कर रहा है, बल्कि फरमाता है कि अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। तो अगर आपने गुनाह किया है, अल्लाह की तरफ वापस आइए। अगर आप गिर गए हैं, अल्लाह की तरफ वापस आइए। अगर आपने अपनी जिंदगी बर्बाद की है, अल्लाह की तरफ वापस आइए। अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। जब भी आप अकेले हों, अपने आप से ये सवाल पूछें, क्या मुझे अपने गुनाह पर सच में अफसोस है? क्या मैं उस गुनाह को छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ?
کیا میرا ارادہ ہے کہ میں اس طرف دوبارہ نہ جاؤں؟ کیا میری نماز اور اللہ سے کنیکشن امپروو ہو رہا ہے؟ کیا میں گناہ کے ٹریگر سے ڈسٹینس بنا رہا ہوں؟ اگر کسی انسان کا حق میرے ذمے ہے، کیا میں اسے ادا کر رہا ہوں؟ کیا میں اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں؟ اگر آپ ان سوالوں کے جواب آنیسٹلی دیں گے تو آپ کو اپنے دل سے ڈائریکشن سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اگر آپ آج توبہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے دل میں کوئی ایسا گناہ ہے جسے لے کر آپ بہت پریشان ہیں، تو ویڈیو ختم ہونے کا انتظار مت کیجیے، ابھی دل سے اللہ کی طرف رجوع کیجیے۔ اگر ممکن ہو تو وضو کیجیے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو، 2 رکعت نفل پڑھیں، ہو سکتا ہے تو پڑھیں، پھر اپنی زبان میں اللہ سے بات کریں۔ آپ کو کمپلیکیٹڈ ورڈز کی ضرورت نہیں۔ کہیے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے اس گناہ سے نکال دے، یا اللہ میرے دل کو بدل دے، یا اللہ مجھے دوبارہ اس راستے پر نہ جانے دے، اور پھر اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ توبہ کے بعد کیا کریں؟ توبہ کے بعد اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے چینجز لائیے۔ قرآن کے لیے ڈیلی وقت نکالیں، نماز کی پابندی کریں، ذکر کریں، اچھی صحبت اختیار کریں، گناہ کے سورسز سے دور رہیں، صدقہ کریں، پیرنٹس کے ساتھ حسن سلوک کریں، لوگوں کو معاف کرنے کی کوشش کریں، اور سب سے امپورٹنٹ اللہ سے کنیکشن سٹرونگ کریں، کیونکہ صرف گناہ چھوڑنا کافی نہیں، دل کو اللہ کی اطاعت سے فل کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ کا پاسٹ آپ کا فیوچر نہیں، دوستوں، آپ کا پاسٹ آپ کی آئیڈینٹی نہیں ہے۔ آپ نے جو کیا وہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ تھا، لیکن اگر آپ سچ میں اللہ کی طرف لوٹ آئے تو آپ کا فیوچر ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے۔ قرآن ہمیں امید دیتا ہے کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، اللہ ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل سکتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے! آپ جس چیز پر آج رو رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہی آپ کو اللہ کے اور قریب کر دے۔ آپ کی غلطی آپ کی زندگی کا اینڈ نہیں، اگر وہ آپ کو اللہ کی طرف لے آئے۔ میرے پیارے دوستوں، آج کی یہ ویڈیو کا سب سے امپورٹنٹ میسج یاد رکھیے، سنسیئر توبہ صرف الفاظ نہیں، سنسیئر توبہ ایک ریٹرن ہے، اللہ کی طرف ریٹرن، گناہ سے ریٹرن، غلط راستے سے ریٹرن، غفلت سے ریٹرن، اور اللہ کی اطاعت کی طرف ریٹرن۔ اگر آپ اللہ کی طرف واپس آنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے پریکٹیکل سٹیپس لے رہے ہیں، تو اللہ کی رحمت سے امید رکھیے، اور کبھی یہ مت کہیے میرے لیے بہت دیر ہو چکی ہے۔ جب تک زندگی ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں سنسیئر توبہ نصیب فرمائے، آمین۔ میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، یا اللہ ہم سے جو غلطیاں جان کر اور انجانے میں ہوئی ہے انہیں معاف فرما۔ یا اللہ ہماری توبہ کو سنسیئر بنا، ہمارے دلوں کو اپنے طرف موڑ دے، ہمارے گناہوں کو چھوڑنے کی طاقت دے، ہمیں دوبارہ ان گناہوں کی طرف لوٹنے سے بچا۔ یا اللہ اگر ہم بار بار گرتے ہیں تو ہمیں بار بار تیری طرف لوٹنے والا بنا، ہمارے دلوں سے تکبر نکال دے، ہمارے اندر تقوی پیدا فرما، ہماری نمازوں کو مضبوط فرما، قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط فرما، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ جن لوگوں کے حقوق ہم سے متاثر ہوئے ہیں، ہمیں ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے مایوس مت ہونے سے بچا، ہمیں اپنی مغفرت پر یقین عطا فرما، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہم سے اس حال میں راضی ہو کہ ہم نے سچی توبہ کی اور تیری طرف لوٹنے کی کوشش کی، آمین یا رب العالمین۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کو اللہ کی طرف ایک قدم اور قریب کیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں صرف سننے والا نہیں بلکہ عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دینا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ضرور سبسکرائب بھی کر دینا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔